देखो आ मेरे को जिंदा जागदा सबूत है। श्वेत मलिक तुहानू कह रहे ने कि मैनू इहदे बारे पता ही नहीं, जद कि वो आप इन्हां अश्लील तस्वीरां दे नाल खलो के अपनी फोटो करवा रहे हैं। जिथे उत्थे गुरुआं पीरां पैगंबरां दीयां तस्वीरां लगणियां चाहीदियां सी, उत्थे जड़ियां ये अश्लील चित्र लगाए हैं। इलैक्शंस ने उन्होंने इस तो पहलो क्रेडिट लैन गुरप्रीत जी इहो जिहा क्रेडिट इन्हां नूं असीं लैण नहीं देना। एक हारिया होया काउंसलर और एक चाह वेचण वाला प्रधानमंत्री जिन्हों पता ही नहीं देश किद्दां चलाना है। जलियांवाले बाग ਦੇ 100 ਸਾਲਾ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਦੀ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਉਹ ਜਲਿयांवाले ਬਾਗ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। एक पासे श्री गुरु नानक देव साहब दीयां तस्वीरां ने और उसे पासे वो नंग जिहड़ियां तस्वीरां ने वो सामने आंदियां ने। काफ़ी वाद विवाद सामने होने तो बाद अज साडे नाल उस मैटर ते गल करने लई तैयार ने पूर्व प्रधान ने जिला कांग्रेस कमेटी दे जतिंदर सोनिया जी। जतिंदर मैम की कहना चाहोगे? एक पासे 100 साल मनाने की गल की गई, उस तो बाद उत्ते 20 करोड़ रुपया लागत लगा के सारा कुछ बदलने की गल की गई, लेकिन जो तस्वीरां सामने आईयां ने ये कितना किते जरूर शर्मनाक लगदियां ने। तुहाडा की ओपीनियन है? देखो गुरप्रीत जी, ये मैनू बहुत दुख नाल कहना पै रहा कि बहुत मंदभागी गल है कि एक साडा बहुत ही इतिहासिक और पवित्र जगह जिथे साडा सारियां दा सिर बड़ी शरधा दे नाल झुकदा है, जिथे जिन्ने भी दूरों नेड़ियों सैलानी अमृतसर दे विच आंदे ने उन्हां दे मन दे विच एक भावना हुंदी कि जिथे असीं गोल्डन टैंपल दे दर्शन करने हैं, दुर्गियाना तीर्थ करने हैं, अपना वाल्मीकि स्थान के दर्शन करने हैं, उहदे नाल नाल जलियांवाले बाग दे विच जरूर दर्शन करने हैं। लेकिन ये जिहड़ा सुंदरीकरण के नाँ के उत्ते भारतीय जनता पार्टी वालों ये एक जिहड़ा अपनियां सियासी रोटियां सेकण वास्ते ये जिहड़ा सुंदरीकरण के नाँ ते उहदे नाल जिहड़ी छेड़छाड़ की गई है, मैं कहनी है बहुत शर्मनाक है। लेकिन एक पासे छेड़छाड़ की जा रही है, दूसरे बन्ने जो श्वेत मलिक ने राज्य सभा मैंबर ने वो कहते कि मैं तस्वीरें ही नहीं वेखियां। तुसी किस तरह समझ सकते हो, क्योंकि हर एक प्रोविजन पुछण तो बगैर ही किया जाता है, और क्या लगता है किसी पिछे कसूरवार किनू तुसीं समझते हो जिहड़ियां तस्वीरां सामने आईयां ने गुरु नानक साहब दियां और जिहड़ियां नंग तस्वीरां जिहड़ियां ने लगाईयां गईयां ने? गुरप्रीत जी देखो आ मेरे को जिंदा जागदा सबूत है जिहड़ा ये जाहिर करता है कि जो शख्स श्वेत मलिक तुहानू कह रहे हैं कि मैनू इहदे बारे पता ही नहीं, जद कि वो आप इन्हां अश्लील तस्वीरां दे नाल खलो के अपनी फोटो करवा रहे हैं। मैं कहनी हाँ इस तो वड्डी शर्मनाक गल कोई नहीं, क्योंकि जिहड़ा साडा इतिहासिक सथली है जिथे साडा सिर शरधा दे नाल मान दे नाल झुकदा है, सानू बड़ा उहदे ते माण है। जिथे उत्थे गुरुआं पीरां पैगंबरां दीयां तस्वीरां लगणियां चाहीदियां सी, उत्थे जड़ियां ये अश्लील चित्र लगाए है जिन्हें साडियां धार्मिक भावनावां नूं साडियां जिहड़े लोग जिहड़े स्वतंत्रता सेनानी जिन्हां ने इस शहीद सतली दे विच अपना वड्डा योगदान पाया, उन्हां दियां भावनावां दे नाल बहुत वड्डा खिलवाड़ कीता। मैं समझदी हां उन्हां लोकां दे मनां दे विच अज बहुत रोस है, और उन्हां लोकां दे मैनूं फोन आए है कि मैडम ये जिहड़ा बहुत गलत काम कीता गया कि जिथे उन्हां उस अस्थान दे उत्ते स्वतंत्रता सेनानियां दियां तस्वीरां लगणियां चाहीदियां सी, गुरुआं पीरां पैगंबरां दियां। एक पासे गुरु नानक देव जी की फोटो है, दूजे पासे इहो जे अश्लील चित्र लगा के ये भारतीय जनता पार्टी की साबित करना चाहती है? मैं समझदी हाँ ये नाँ ते अपनी सियासत करना चाहते हैं। एक होर गुरप्रीत जी मैं तुहाडे नाल गल साझी करांगी। एक जिहड़ी अमर ज्योति है जिहदे अंदर जलियांवाले बाग दे अंदर एंटर करदिआं ही सब तो पहलां उहनूं सिर झुकाउंदे सी, फिर असीं अगे जाके मत्था टेकदे सी। उस अमर ज्योति नूं भी इन्हां ने उत्थों हटा के पिछे कर दिता है। मैं समझदी हाँ वो भी बहुत जिहड़ी मंदभागी गल है, क्योंकि लोगों के विच बड़ी वड्डी आस्था है उस अमर ज्योति के प्रति। वो भी किते ना किते इन्हां ने अपना जिहड़ा सियासी मफाक दे लई उस नूं पिछे करके अगले पासे इन्हां ने जिहड़ा ये झंडा लाउण दी गल कीती। मैं समझदी हाँ मैनूं तां इह लगदा मेरा अपना जिहड़ा निजी मेरी राय है वो मैनूं इह लगदा कि इत्थे अपना पार्टी का झंडा ला के अपना दफ्तर बनाना चाहते हैं। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ
ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? ਦੇਖੋ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਉੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਨਾ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੀ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਖੂਹ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਔਰ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅਪੋਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੋ ਸਿਟਿੰਗ ਐਮਪੀ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੁਣ ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੈਸੇ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲਾਣੇ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਦੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਲੈਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਖੜੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਉਂਸਲਰ ਔਰ ਇੱਕ ਚਾਹ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਸ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਣਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਿਆ, ਸਾਡੇ ਰੇਲਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਤਾ, ਸਾਡੇ ਬੈਂਕ ਵੇਚ ਕੇ ਖਾ ਲਏ, ਸਾਡੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿਕ ਗਏ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਨੇ। ਜਲਿਆਂਵਾਲੇ ਬਾਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਊਮਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੇ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਾਫੀ ਅਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਣ ਉੱਧਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀਗੇ ਉੱਥੇ ਹਜੇ ਵੀ ਟਿਕਟ ਕਾਊਂਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਟਿਕਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੈਲਿਡ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਲਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਥੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਸਥਲੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਦੀ ਟਿਕਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕਿਉਂ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ? ਕੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹ ਟਿਕਟ ਲਗਾ ਕੇ ਉਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ? ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਧਰਨਾ ਲਾਣਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉੱਪਰ ਸੁਸ਼ੋਭਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਔਰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਲਤ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਅੱਗੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਆਣਗੇ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਤਰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਤੇ ਕੀ ਬੀਤੇਗੀ? ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰੋਸ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਹੂ ਨਾਲ ਆਇਆ, ਕੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਅਸ਼ਲੀਲ ਚਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕੇਗਾ? ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਤਰਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੁਰਾਤਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਤਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟਰੀਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦੀਆਂ, ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਭੰਗੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਔਰ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ। ਔਰ ਇਹ ਲੋਕ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕਿਆ ਹੁਣ ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਠੀਕ ਨੇ? ਕਿਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ? ਜੀ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਸਾਡੇ MP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉੱਪਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿਆਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਹਦੇ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਵੇ। ਲੋਕਲ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਕੀ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਦੇ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਹ
ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ 'ਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਦੂਸਰੇ ਬੰਨੇ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੈਲਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਗੇਟ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਗਰ ਲੋਕ ਵੇਖਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਹੋ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਮਫਾਕ ਲਈ ਵਰਤਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੋਟੀਆਂ ਸਿੱਕਣੀਆਂ, ਔਰ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਉੱਥੇ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਆ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਗਲਤ ਨੇ, ਲੋਕ ਪੈਸੇ ਦੇਣਗੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਜਾਣ ਸਕਦਾ, ਫਰੀडम ਹੈ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਗਰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਤੇ ਲੋਕੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲਾਈਟ ਆਊਟ ਸਾਊਂਡ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇਕਰ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਹੈ ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਰੀਅਡ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਸ਼ੋਅ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਚਲੋ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲਾਈਟ ਐਂਡ ਸਾਊਂਡ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ਼ੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਠੀਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਹਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੀ ਚੋਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਉਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਚਿੱਤਰ ਨਾ ਹਟਾਏ ਗਏ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿੱਢੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਸਤ ਹੈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਅਤੇ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਵੇਤ ਮਲਿਕ ਹੋਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਮਰੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਖੂਹ ਸੀਗਾ ਉਹਨੂੰ ਦੀ ਵੀ ਦਿੱਖ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜੋ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਮਰ ਜੋਤੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੈਂਸ ਗੇਟ ਸੀਗੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਲੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਤੇ ਨੰਗੇਜ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵਿਵਾਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਜਤਿਨ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਚੈਨਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ।